However, எப்படியாயினும் some young people are not very comfortable immediately with the church structure. சில இளைஞர்கள் திருச்சபை சூழலிலே எடுத்த எடுப்பிலே அவ்வளவு வசதியாக உணர்வது கிடையாது. Especially non-Christian converts, they are not so happy to be immediately inducted into an established church structure. புதிதாய் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கின்றவர்கள், குறிப்பாக கிறிஸ்தவர் அல்லாத சூழலிலிருந்து வருகின்றதான நபர்கள் இப்படிப்பட்டதான சபைகளிலே உட்புகுத்தப்படுவதை அவ்வளவு தூரம் அவர்கள் விரும்புவதில்லை. Because they have found that the church in their locality is not a salt, but it is salty. தங்களுடைய வட்டாரங்களிலே இருக்கின்றதான சபைகள் உலகத்திற்கு உப்பாக இல்லை, மாறாக சாரமற்று இருக்கின்றார்கள். அவர் உப்பாக இல்லை, உப்பு கரிக்கிறார்கள். உப்பு கரிக்கின்றார்கள். So they have already seen that is what the local church is. ஏற்கனவே இருக்கின்ற உள்ளூர் சபையினுடைய நிலை இன்னதென்று அவர்களுக்கு தெரியும். So when they get converted, immediately tell them, no, this is what was taught to us in the youth conference. So immediately, they find it somewhat uncomfortable. They are not ready for it yet mentally. சபையிலே இப்படி காணப்படுகின்றது, ஆனால் எங்களுடைய இளைஞர் முகாமிலே இப்படி சொல்லிக் கொடுத்தார்கள், நாங்கள் படித்ததற்கும் இங்கே காண்பதற்கும் வேறுபாடு இருக்கின்றது, இது என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி அவர்கள் மனம் சலித்து போகின்றார்கள். So for the transition period, it will be better that what a church is supposed to supply and give to the youngsters can be supplied by para-church organizations. இப்படி சபைகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழலிலே இப்படிப்பட்டதான கிறிஸ்தவர் அல்லாத பின்னணியிலிருந்து வரக்கூடிய புதிய விசுவாசிகளை பயன்படுத்தும்படியாக சபைகள், சங்கங்கள் அல்லது ஊழிய நிறுவனங்கள் செயல்படலாம். We all know about the real good genuine missionary evangelistic agencies God has raised in our generation. நம்முடைய தலைமுறையிலே தேவன் எழுப்பியுள்ளதான மிஷனரி நற்செய்தி பணி நிறுவனங்கள், இயக்கங்கள் ஆகியவற்றை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். Try to induct them in, for example, Friends Missionary Prayer Band. உதாரணமாக நண்பர் சுவிசேஷ ஜெபக்குழு and Blessing Youth Mission, ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கம், and Gospel Echoing Missionary Society GEMS, Gospel Echoing Missionary Society, or there are evangelistic organizations like Youth for Christ YFC, அல்லது நற்செய்தி நிறுவனங்களை போன்ற கிறிஸ்துவுக்கு வாலிபர் இயக்கம், or there is Evangelical Union. Now these are all non-charismatic. There is now a charismatic stream of college campus cell network which is called ICPF, Intercollegiate Prayer Fellowship. Intercollegiate Prayer Fellowship என்று சொல்லக்கூடியதான கல்லூரி ஊழியங்கள் உண்டு. இன்னும் இளைஞர் ஊழியம் செய்கின்றதான நிறுவனங்கள் உண்டு. So whichever you think is genuine, try to induct them so that they grow in some disciplined manner. எந்த அமைப்பிலே இந்த இளைஞர்கள் சரியாக பொருந்துவார்களோ அந்த அமைப்பிலே அவர்களை உட்புகுத்துங்கள். Please note down a statistics I am giving you now. நான் சொல்லுவதை இப்பொழுது குறித்துக் கொள்ளுங்கள். Over 50% of missionaries first got involved in missions between the age of 15 and 24. Between the age of 15 and 24. Over 11% of missionaries first got involved in missions between the age of 12 and 14. 12 and 14. Over 12% of missionaries got involved in missions for the first time between the age of 8 and 11. So how much does it come? 50, 11 and 12. 50, 11 and 12, how much it is? 73. That means 73% of missionaries today on this earth, they became interested in missions when they were above 8 and below 24. 8 வயது முதல் 24 வயதுக்குள் மொத்தமாக 73% மிஷனரி பணிக்குள் தங்களை அர்ப்பணித்து வந்திருக்கின்றார்கள். It's a tremendous statistics, isn't it? இது மிகவும் கேட்பதற்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அல்லவா? Now I will take the recent modern missionary movement. We say the olden type and the modern type. The modern missionary movement began in the 17th century. முந்தின மிஷனரி இயக்கங்களுக்கும் 70களுக்கு பின் தோன்றின நவீன மிஷனரி இயக்கங்களுக்கும் வேறுபாடு உண்டு. இந்த நவீன மிஷனரி இயக்கங்களை குறித்து நான் இப்பொழுது சொல்கிறேன். That is which began in the 17th century. 17வது நூற்றாண்டிலே இது துவங்கியது. The first era of missions, one of the outstanding leader was William Carey.
இந்த 17வது நூற்றாண்டிலே தோன்றிய மிஷனரி இயக்கத்தினுடைய முன்னோடிகளிலே ஒருவர் தான் வில்லியம் கேரி. That's why he is called the father of modern missions. ஆகையால் தான் அவரை நவீன மிஷனரி இயக்கங்களின் தந்தை என்று கூறுகின்றோம். He was not even 30 when this movement began. அவர் இந்த இயக்கம் துவங்கிற நாட்களிலே 30 வயதை கூட அடையவில்லை. The second era began in the 18th century. இரண்டாவது நூற்றாண்டிலே துவங்கியது. And the one God used mightily in that move was Hudson Taylor. அந்த இயக்கத்திலே ஆண்டவர் பயன்படுத்திய மனிதர் ஹட்சன் டெய்லர், David Livingstone, டேவிட் லிவிங்ஸ்டன், Mary Slessor. மேரி ஸ்லெசர். Then came the third era. மூன்றாவது பருவம் வந்தது. That is in the 19th century. அது 19வது நூற்றாண்டிலே தோன்றியது. The one outstanding person God used in that was Cameron Townsend. அதிலே தேவன் பயன்படுத்தியவர் Cameron Townsend. கேமரான் டாம்சன். The other person is Donald McGowan, whom we call a father of church growth. திருச்சபை வளர்ச்சியினுடைய தந்தை என்று அழைக்கப்படுகின்றதான மெக்டொனால்ட் அதிலே வருகின்றார். First era, second era, third era. முதல் பருவம், இரண்டாம் பருவம், மூன்றாம் பருவம். You know, very interestingly, மிக சுவாரஸ்யமாக the first era missionaries went on the coastlands. முதல் பருவத்து மிஷனரிகள் கடலோர பகுதிகளிலே நற்செய்தி பணியை செய்தார்கள். That is how William Carey settled in West Bengal near Calcutta. ஆகவேதான் மேற்கு வங்க மாநிலத்திலே கொல்கத்தா நகரிலே வில்லியம் கேரி பணி செய்தார். And the second era did not stop with coastlands. They intruded into the inland. That is why Hudson Taylor established what we call China Inland Mission. இரண்டாவது பருவ மிஷனரிகள் உள்நாட்டிலே வந்து ஊழியம் செய்தார்கள். ஆகவேதான் ஹட்சன் டெய்லர் அமைத்ததான அந்த மிஷனரி அமைப்பிற்கு சீன உள்நாட்டு மிஷனரி இயக்கம் என்று பெயர். The third era, inside inland, they went into untouched, unreached, uncared for, neglected people groups whom they call the hidden peoples. மூன்றாவது பருவ மிஷனரிகளோ உள்நாட்டிலேயே சந்திக்கப்படாத, தொலைதூரத்தில் உள்ள, தீண்டப்படாத, மக்களால் ஒதுக்கப்பட்ட, பின்தங்கிய, பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடத்திலே அருட்பணியாற்றினார்கள். They crossed over linguistic barriers and they crossed over cultural barriers also. மொழி தடைகளை மட்டுமல்ல, கலாச்சார தடைகளையும் தாண்டி இவர்கள் அருட்பணியாற்றினார்கள். Brothers and sisters, you must have your young people understand the way God's wave of missionary evangelism is progressing. தேவனுடைய இந்த மிஷனரி நற்செய்தி பணியானது எப்படி அலை அலையாக, படிப்படியாக அப்படியே முன்னேறி கொண்டு வருகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Missionary work is actually an outflow of neighborhood evangelism. அயலக நற்செய்தி பணியினுடைய விரிவாக்கம் தான் தொலைதூர மிஷனரி பணி. Turn with me to 1 Thessalonians first chapter. 1 தெசலோனிக்கேயர் முதலாவது அத்தியாயத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். I will read to you verses 7 and 8. 7, 8 வசனங்கள். 1 Thessalonians 1, 7 and 8. 1 தெசலோனிக்கேயர் 1, 7, 8. From you the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and Achaia. Macedonia and Achaia were their neighborhood evangelistic targets. இவ்விதமாய் மக்கதோனியாவிலும் அகாயாவிலும் உள்ள விசுவாசிகள் யாவருக்கும் மாதிரிகளானீர்கள். இந்த இரண்டு பட்டணங்களும் அயலக அல்லது உள்ளூர் நற்செய்தி பணிக்கு அடையாளமாய் சொல்லப்பட்டுள்ளது. And your faith towards God has gone out to every place. Out. That is frontier evangelism. உங்கள் விசுவாசம் எங்கும் பிரசித்தமாயிற்று என்று சொல்லப்படும் பொழுது உலகம் முழுவதிலும், அதாவது உள்ளூரை கடந்து தொலைதூர மிஷனரி பணியிலே பிரசித்தமாயிற்று என்று பொருள். In other words, if you have to induct and involve youth in missions, you should stress on neighborhood evangelism. வேறு விதத்திலே சொல்ல வேண்டுமானால், மிஷனரி பணியிலே இளைஞரை நீங்கள் ஈடுபடுத்த வேண்டுமானால் முதலாவது அவர்களை அயலக நற்செய்தி பணியிலே வேரூன்ற வேண்டும். I never study missiology. நான் மிஷன் இயலை படிக்கவே இல்லை. But God chose me to start a missionary organization. ஆனால் மிஷனரி இயக்கத்தை நிறுவுவதற்கு தேவன் என்னை பயன்படுத்தினார். How did I do it? நான் அதை எப்படி செய்தேன்? I was busy in neighborhood evangelism. நான் அயலக நற்செய்தி பணியிலே தீவிரமாய் இருந்ததுதான் காரணம். How did Blessing Youth Mission started thinking about missions? ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கம் மிஷனரி பணியை எப்படி சிந்தித்தது? It was not started as a missionary organization in 1971. 1971 ஆண்டிலே இது ஒரு மிஷனரி இயக்கமாக ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. It started as a youth movement in the campuses. கல்லூரி வளாகங்களிலே
ஒரு ஜெபக்குழுவாகத்தான், ஒரு இளைஞர் இயக்கமாகத்தான் இது மலர்ந்தது. We never even dreamt about one missionary. ஒரு முழுநேர மிஷனரியை கூட நாங்கள் கனவு கண்டது இல்லை. That was the case in 71. அதுதான் 71 ஆரம்பம். In 72. 72 In 73. 73 In 74. 74 அப்படித்தான். What were you doing during the 4 years? இந்த 4 ஆண்டுகள் நாங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தோம்? We were busy in neighborhood evangelism. அயலக நற்செய்தி பணியிலே தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்தோம். Why did we learn this neighborhood evangelism? இந்த அயலக நற்செய்தி பணியை எங்கே கற்றுக்கொண்டோம்? For 9 years we studied in the Karaikudi vicinity. காரைக்குடியினுடைய சுற்றுப்புறங்களிலே நாங்கள் இந்த கலையை கற்றுக்கொண்டோம். We went to villages. கிராமங்களுக்கு சென்றோம். We distributed tracts. கைப்பிரதிகளை We விநியோகித்தோம். personally won souls in the college campuses and the hostels. கல்லூரி வளாகங்களிலும் விடுதிகளிலும் தனிப்பட்ட முறையிலே ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் We பண்ணினோம். went for open air street preaching. திறந்தவெளி பிரசங்கங்களுக்காக வெளியே சென்றோம். So the frontier missions is actually a development or an overflow of neighborhood evangelism. தொலைதூர மிஷனரி பணி என்பது என்ன? அயலக நற்செய்தி பணி பொங்கி வழியும் பொழுது அதனுடைய நீட்சியாகவே, அதனுடைய வளர்ச்சியாகவே அது I காணப்படுகிறது. was active in Youth for Christ. கிறிஸ்துவுக்கு வாலிபர் இயக்கத்திலே நான் தீவிரமாக இருந்தேன். Especially at that time when Mr. Raja Tyagaraja was an outstanding leader of Youth for Christ. கிறிஸ்துவுக்கு வாலிபர் இயக்கத்திலே திரு ராஜா தியாகராஜன் அவர்கள் முன்னணி தலைவராய் இருந்த பொழுது நானும் செயல் வீரனாய் இருந்தேன். And I was very active in VBS as a director. விடுமுறை வேதாகம பள்ளிகளிலே இயக்குனராக நான் தீவிரமாய் செயல்பட்டது உண்டு. So I learned all these things in the neighborhood evangelism and came up to where I am. நான் இப்படியாய் அயலக நற்செய்தி பணியிலே பல்வேறு விதங்களிலே செயல்பட்டு கொண்டிருந்த நிலையில் இருந்துதான் இப்பொழுது இருக்கின்ற நிலைக்கு கடந்து வந்தேன். I did not come in between at the middle and became a high ranking field marshal. ஏதோ இடையிலே நான் உட்புகுந்து ஒரு தலைவனாக உயர்ந்து விடவில்லை. I started as a soldier. நான் ஒரு போர் வீரனாக என்னுடைய வாழ்க்கையை துவங்கினேன். I started as polishing shoes for the senior officers. என்னுடைய உயர் அதிகாரிகளுடைய காலணிகளை துடைக்கின்றவனாகத்தான் நான் அருட்பணியை துவங்கினேன். From soldier I kept on, the Lord kept on promoting me. போர் வீரனாக துவங்கிய என்னை படிப்படியாக ஆண்டவர் உயர்த்தி கொண்டே Now வந்தார். I know how to polish your shoes. எப்படி உங்களுடைய காலணிகளுக்கு மெருகூட்ட வேண்டும் என்று எனக்கு இப்பொழுது தெரியும். And now I know how to talk to the missiologists also. மிஷனியல் தலைவர்களிடத்திலே எப்படி பேச வேண்டும் என்பதும் எனக்கு தெரியும். This is how you should train your young people. இப்படித்தான் உங்களுடைய இளைஞர்களை நீங்கள் பயிற்றுவிக்க That வேண்டும். is the practical working knowledge of the Bible. இதுதான் வேதத்தை குறித்ததான நடைமுறை படிப்பினை. Now I am telling these things, opening up my heart so that several such movements shall spring forth to speed up and accelerate God's end time missionary evangelistic program. நான் ஏன் இவைகளை சொல்லுகிறேன் என்றால், தேவனுடைய இந்த இறுதி கால நற்செய்தி தீவிர பணி திட்டத்திலே ஆங்காங்கே அநேக மிஷனரி நிறுவனங்கள், நற்செய்தி பணி இயக்கங்கள் தோன்றியுள்ளன. They should accelerate God's end time program. தேவனுடைய இறுதி கால மீட்பின் திட்டத்தை இவைகள் இன்னும் தீவிரப்படுத்த வேண்டும். You come along with me during the next 15 minutes when I will teach you 5 important things you should tell your young people how they should get involved in missions. இன்னும் ஒரு 15 நிமிட நேரத்திற்குள்ளாக இப்படிப்பட்டதான தீவிர நற்செய்தி பணியிலே இளைஞர் எவ்வாறு ஈடுபட வேண்டும் என்பதற்கான 5 குறிப்புகளை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன். Number 1, ஒன்று, make them read missionary biographies. மிஷனரி சரிதைகளை வாசிக்க சொல்லுங்கள். Keep a circulation library, borrow books or buy books and keep them in circulation. Follow them up to see if they are reading them. நூல்களை வாங்குங்கள் அல்லது கடன் வாங்குங்கள், அவைகளை உங்களுக்குள்ளே சுற்றுக்குள் அப்படியே விட்டு எல்லா புத்தகங்களையும் எல்லாரும் வாசிக்க ஊக்குவியுங்கள். Fire begets fire. அக்கினி அக்கினியை பெற்றெடுக்கும். Once again, fire begets fire. மீண்டுமாய் சொல்கின்றேன், அக்கினி அக்கினியை பிரசவிக்கும். There was David Brainerd, டேவிட் பிரைனட் suffering from tuberculosis. காச நோயால் பீடிக்கப்பட்டிருந்தார். No proper treatment at that time. அந்த நாட்களிலே அதற்கான வைத்தியம் இல்லை. He was bleeding when he was walking on that icy mountains to preach the gospel to the Red Indians. செவ்விந்தியர்களுக்கு நற்செய்தி அறிவிப்பதற்காக அந்த பனிக்கட்டி மலைகளிலே அவர் நடந்து சென்ற பொழுது இரத்த வாந்தி எடுத்துக்கொண்டே சென்றார். He died before he was 30. அவர் 30 எட்டி பிடிப்பதற்கு முன்னதாகவே
இறைவன் அடி சேர்ந்தார். 2 people read his biography. 2 பேர் அவருடைய சரிதையை வாசித்தார்கள். And they got that fire. அவர்களுக்குள் அந்த அக்கினி உதித்தது. You know who was one of them? அந்த இருவரில் ஒருவர் யார் தெரியுமா? William Carey. வில்லியம் கேரி. It was by reading David Brainerd's biography, William Carey came to India and he directly or indirectly was responsible for translating the Bible into 40 Indian vernaculars. இந்திய மொழிகள் 40 விவிலியத்தை மொழிபெயர்த்த வில்லியம் கேரி டேவிட் பிரைனானுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை வாசித்ததினாலேயே இந்த அக்கினி பொறியை பெற்றுக்கொண்டார். The other man was Henry Martin, in whose name we have an institute in North India known as Henry Martin School of Islamic Studies. இஸ்லாமிய வேத பயிற்சி கல்வி நிலையம் என்று ஹென்றி மார்ட்டின் அவர்களுடைய பெயரிலே ஒரு நிறுவனம் வட இந்தியாவிலே உண்டு. இந்த ஹென்றி மார்ட்டினும் டேவிட் பிரைனானுடைய சரிதையை படித்து சவால் பெற்றவர். There was Francis Xavier. பிரான்சிஸ் சேவியர் என்ற தேவ மனிதர். He was a missionary from the west to China and Japan. சீனாவிற்கும் ஜப்பானுக்கும் மிஷனரியாக மேலை நாட்டிலிருந்து வந்தவர்தான் இந்த பிரான்சிஸ் சேவியர். He wrote a letter to the young people in the west. மேலை நாட்டு இளைஞர்களுக்கு அவர் ஒரு கடிதத்தை எழுதினார். You know what he wrote them? அதிலே அவர் என்ன எழுதினார் தெரியுமா? Students, மாணவர்களே, give up your small ambitions and come to the east to preach the gospel of Christ. உங்களுடைய சின்ன சின்ன ஆசைகளை எல்லாம் நீங்கள் துறந்துவிட்டு கிழக்கு நோக்கி வாருங்கள் சேவை செய்ய. One of the earlier youth movements of history is student volunteer movement, SVM. மாணவர் தன்னார்வலர் அமைப்பு ஸ்டூடெண்ட் வாலண்டரி மூவ்மெண்ட் என்பது முன்னாட்களிலே பணியாற்றியதான ஒரு மாணவர் இயக்கமாகும். You know what their slogan was? அவர்களுடைய குறிக்கோள் என்ன தெரியுமா? We can do if we will. நாம் மனது வைத்தால் சாதிக்க முடியும். We can do if we will. நாம் மனது வைத்தால் சாதிக்க முடியும். நினைத்தால் முடிக்கலாம். That was the slogan with which they were just functioning. நினைத்தால் முடிக்கலாம் என்கிற முழக்கத்தோடு தான் இந்த தன்னார்வலர் இயக்கம் செயல்பட்டது. Young people are talking about success all their life. தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சாதனை வெற்றி என்று இளைஞர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். What is success? சாதனை என்பது என்ன? What is success? வெற்றி என்பது என்ன? It is to know God's will and fulfill it in your lifetime. தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து அதனை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுவதுதான் வெற்றி. Go to C.T. Studd, the cricketer, and ask him what is success. கிரிக்கெட் வீரரான C.T. ஸ்டட்டை பார்த்து வெற்றி என்றால் என்னவென்று கேட்டு பாருங்கள். What will he say? அவர் என்ன சொல்வார்? Give away all your fortune for missionary work and go and live as a faith missionary. That is success. உங்களுடைய செல்வத்தை எல்லாம் இறைவனுக்காக விட்டு கொடுத்து இறைப்பணிக்காக வாருங்கள், அதுதான் வெற்றி. Go to Jim Elliot and ask him what is success. ஜிம் எலியட்டிடம் சென்று வெற்றி என்றால் என்னவென்று கேட்டு பாருங்கள். He will say no to a career, attractive career in America, and go to an Ecuadorian jungle and face eventual martyrdom. அமெரிக்காவினுடைய செல்வம் கொளிக்கும் வேலைக்கு இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு பூமத்திய ரேகை நாடுகளிலே காடுகளிலே சென்று அங்கே அருட்பணியாற்றி மறியுங்கள். Go to Graham Steins and ask him what is success. கிரஹாம் ஸ்டெயின்ஸ் இடத்திலே சென்று வெற்றி என்றால் என்னவென்று கேட்டு He பாருங்கள். will say go to Orissa, touch the untouchable, love the unlovables, and die with your 2 sons being burnt alive. That is success. ஒரிசாவுக்கு செல்லுங்கள், தீண்டத்தகாதவர்களை தொடுங்கள், அங்கே அன்பில்லாதவர்களுக்கு அன்பு காட்டுங்கள், உங்களுடைய 2 மகன்களோடு தீக்கு இரையாகுங்கள், அதுதான் வெற்றி என்று சொல்லுவார். Everybody loves chocolates. சாக்லேட் என்றால் விருப்பம் இல்லாதவர்கள் யார்? Especially Cadbury's chocolate. கேட்பரிஸ் என்றால் வாயிலே நீர் கொட்டாதவர்கள் யார்? Mr. Cadbury's had a daughter by name Helen. திரு கேட்பரிஸ் அவர்களுக்கு அன்பு மகள் ஒருவள் இருந்தால், அவள் பெயர் ஹெலன். She found Christ when she was 12 years old. 12 வயது சிறுமியாய் இருக்கும் பொழுது அவள் ஆண்டவரை கண்டு கொண்டாள். She wanted to carry the Bible to the church அவள் வேதத்தை எடுத்துச் செல்வதற்கு ஆலயத்திற்கு செல்லும் பொழுது விரும்பினாள். and to the campus. தன்னுடைய வளாகத்திற்கும் கூட வேதத்தை எடுத்துச் செல்ல விரும்பினாள். But it was too heavy for her. ஆனால் அந்த வேதம் தூக்குவதற்கு மிகவும் பாரமாக இருந்தது. So her daddy, Mr. Cadbury, got her a pocket testament. ஆகவே லகுவான ஒரு சிறிய பாக்கெட் வேதாகமத்தை அவருடைய தந்தையார் அவளுக்கு வாங்கி கொடுத்தார். And friends of Helen, they also purchased the same type of pocket testaments. ஹெலனுடைய சிநேகிதர்களும் கூட இந்த பாக்கெட் வேதாகமத்தை விரும்பி வாங்கினர். What happened? என்ன நடந்தது? PTL, Pocket Testament League, was formed. PTL என்கிறதான பாக்கெட் டெஸ்டமென்ட்
லீக் என்கிற நிறுவனம் அதன் மூலமாக மலர்ந்தது. Today, millions and billions of people are reading the Pocket Testament League all over the world, as millions are eating this Cadbury's chocolate, which was originally made in Birmingham, England. இங்கிலாந்தின் பெர்மிங்ஹாமிலே உற்பத்தி செய்யப்பட்டதான இந்த கேட்பரிஸ் சாக்லேட்டுகளை லட்சக்கணக்கான மக்கள், கோடிக்கணக்கான மக்கள் உலகமெங்கிலும் எப்படி சுவைத்து சாப்பிடுகின்றார்களோ அதே வண்ணமாக இந்த பாக்கெட் டெஸ்டமெண்ட் செய்யும் அநேக லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் சுவைத்து வாசிக்கின்றார்கள். Everything starts with a small beginning, but a great vision. எல்லாவற்றிற்குமே ஆரம்பம் அற்பம்தான், ஆனால் மகா பெரிய தரிசனம் ஆரம்பமாகிறது. Get them read these missionary stories. ஆகவே இப்படிப்பட்ட மிஷனரி சரிதைகளை வாசிக்கும்படி உங்களுடைய இளைஞர்களை தூண்டுங்கள். Number 2, send them to missionary conventions and conferences. இரண்டாவது, மிஷனரி மாநாடுகளிலும் மிஷனரி கருத்தரங்குகளிலும் கலந்து கொள்ள அவர்களை ஊக்குவியுங்கள். Sponsor them to attend national, regional, or even if possible international missionary gatherings. தேசிய, மண்டல, கூடுமானால் அகில உலக மிஷனரி கருத்தரங்குகளிலே செல்வதற்கு அவர்களை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்தி அனுப்பி வையுங்கள். Give them an opportunity to listen to fire hot challenging messages. அக்கினி தரிசனத்தோடு பிரசங்கிக்கின்றதான சவால் செய்தியாளர்களை கேட்கும்படியான வாய்ப்புகளை இளைஞர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுங்கள். Let them watch field news, either enacted or dramatized or presented through media. ஊடகங்கள் மூலமாக பணிக்கள செய்திகள் வாசிக்கப்படுவதையும் நடிக்கப்படுவதையும் அவர்கள் பார்க்கட்டும். These missionary conventions are also an opportunity for our young people to meet with field missionaries. இப்படிப்பட்டதான மிஷனரி மாநாடுகள் பணிக்களங்களிலே வேலை செய்கின்ற பல்வேறு மிஷனரிகளை சந்திப்பதற்கு இளைஞர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு. And it will be an opportunity for them to shake hands and see firsthand and listen to some mission leaders. மிஷன் தலைவர்களை நேரடியாக சந்தித்து அவர்களோடு கைகுலுக்கின்றதான வாய்ப்பு இளைஞர்களுக்கு மறக்க முடியாத நினைவுகளாகும். And they will commit themselves to missions and missionary work when the call is given in some missionary gatherings. மிஷனரி அறைகூவல்களுக்கும் அர்ப்பணிக்கான அழைப்புக்கும் தங்களை அர்ப்பணிப்பதற்கு இப்படிப்பட்ட கருத்தரங்குகள் வாய்ப்புகளாக அமைகின்றன. The third help you should do for getting them involved in missions is to encourage them for missionary praying. மூன்றாவது வாலிபருக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதான காரியம் மிஷனரி ஜெபம். In all your gatherings, whether it is a cottage prayer meeting or it is a campus prayer cell or it is a hostel Bible study, all your youth groups, give some at least 5-10 minutes for some missionary praying. வீட்டு ஜெபக்குழுவானாலும் சரி, விடுதி ஜெபக்குழுவானாலும் சரி, வளாக வேத ஆராய்ச்சி குழுவானாலும் சரி, எந்த கூடுகைகளானாலும் அதிலே 5 அல்லது 10 நிமிடங்கள் மிஷனரிகளுக்காக ஜெபிப்பதற்கென்று பிரத்யேகமாக நேரம் ஒதுக்குங்கள். Collect missionary periodicals and get them in circulation. மிஷனரி சஞ்சிகைகளை, இதழ்களை நீங்கள் வாங்கி அவர்களை சுற்றுக்கு விடுங்கள். How many hours, Brother Lionel and I and with several others, we prayed on our knees, not with velvet carpets or thick pew cushions, but in that sandy, gravelly forests of Kotayur and Karaikudi. On our straight knees, we cried aloud, "Oh God, save India. Oh God, give us India or we die. Oh God, reach every tribe in this country." We had never gone anywhere to see tribal people. But we prayed and cried and we cried and we prayed. A mission was born. மிஷனரி பணித்தளங்களுக்கு செல்வதற்கு முன்னதாகவே, மிஷனரி பணிக்களங்களை நேரிலே சென்று பார்ப்பதற்கு முன்னதாகவே, ஆண்டாண்டு காலங்களுக்கு முன்னதாக நானும் சகோதரன் லயனலும் இன்னும் பிற சகோதரர்களும் எத்தனை ஆண்டுகள் அந்த முட்புதர்களிலே, காரைக்குடி, கோட்டையூர் பகுதிகளிலே நாங்கள் கண்ணீர் விட்டு ஜெபித்ததுண்டு. ஆண்டவரே, இந்தியாவை தாரும், இல்லை என்றால் நாங்கள் சாகின்றோம். இந்தியாவினுடைய பழங்குடி மக்களை ரட்சியும். இந்தியாவின் ஆதிவாசி மக்களுக்கு உம்முடைய நற்செய்தியை அறிவியும் ஆண்டவரே என்று எத்தனை முறை நாங்கள் ஜெபித்ததுண்டு. பட்டு மெத்தைகளில் அல்ல, கம்பளம் விரித்த இடங்களிலே அல்ல, பஞ்சு மெத்தைகளிலே அல்ல, அந்த கரடு முரடான பாறை நிலத்திலே, முட்புதர்களிலே இப்படியாய் நாங்கள் ஜெபித்ததன் விளைவாகவே இந்த மிஷனரி இயக்கம் உதித்தது. There is nothing that can make youth missionary minded like consistent, regular missionary praying.
மிஷனரி ஜெபத்திற்கு ஈடு இணையானது எதுவுமே கிடையாது. ஒரு வாலிபனை மிஷனரி தரிசனம் உள்ளவன் ஆக்குவதற்கும் மிஷனரி கரிசனையோடு செயல்படுபவனாய் மாற்றுவதற்கும் இந்த மிஷனரி ஜெபத்திற்கு இணை மிஷனரி ஜெபம்தான். Fourthly, you encourage them to join mission field visits. நான்காவதாக இளைஞருக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது மிஷனரி பணிக்கள விஜயம். Let them go and see the fields. பணிக்களங்களை அவர்கள் நேரில் சென்று பார்க்கட்டும். Let them go to pilgrim centers and watch people perishing because nobody had told them about Jesus Christ. அங்கே யாத்ரீகர்கள் கூடுகின்றதான புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு சென்று மக்கள் எப்படியாய் அறியாமையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் நேரில் சென்று தங்கள் கண்களாலே பார்க்கட்டும். A group of college students from Karaikudi, they went to Rameshwaram for 2 days. And that was another seed for the missions of this country. ராமேஸ்வரத்திற்கு கல்லூரி நண்பர்களாக காரைக்குடியிலிருந்து ஒரு கூட்ட மக்கள் சென்றார்கள். அங்கு நேரிலே அவர்கள் பார்த்த காட்சிகள் அவர்களுடைய மனதிலே பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்கியது. Every missionary organization, including Blessing Youth Mission, sends out young people, especially students, during summer for short-term mission trips. அநேக மிஷனரி நிறுவனங்கள் ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கம் உட்பட பல மாணவர்களை வேனிற்கால விடுமுறையிலே மிஷனரி பணித்தளங்களுக்கு அனுப்புகின்றார்கள். Encourage them to go and join these mission camps. இப்படிப்பட்டதான மிஷனரி சந்திப்புகளிலே கலந்து கொள்ளும்படியாக மாணவர்களை முன்னோக்கி தள்ளுங்கள். If there is a natural disaster, send your young people to join relief teams of World Vision, Efikar and such, or Red Cross Society. Let them go and be a part of such relief teams. இயற்கை பேரழிவு எங்காவது நிகழ்ந்து விடுகின்றதா, உடனடியாக உங்களுடைய இளைஞர் படையை தட்டி எழுப்புங்கள். அங்கே அவர்கள் முன்னோக்கி சென்று அங்கு வேலை செய்கின்றதான உலக தரிசன இயக்கம், எஃபிகார் இயக்கம், செஞ்சிலுவை சங்கம் போன்றதான தொண்டு நிறுவனங்களோடு கூட சேர்ந்து தோளோடு தோள் நின்று அவர்கள் சேவை புரியட்டும். Wherever there is medical camp, send your young people. They don't need to be medical students. They can carry the bags of the doctors, or they can go and wash the vessels. Whatever they can, let them go, so that they will have a first-hand information of people who suffer where there is no doctor. மருத்துவ முகாம்கள் எங்கெங்கே நடைபெறுகின்றதோ அங்கெல்லாம் உங்களுடைய இளைஞர்கள் சென்று உதவி செய்யும்படியாய் ஊக்குவியுங்கள். அவர்கள் மருத்துவம் படிக்கவில்லை என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். அவர்களுடைய பைகளை தூக்கி செல்லட்டுமே, அவர்களுடைய பாத்திரங்களை கழுவட்டுமே, மக்கள் மருத்துவ வசதி இல்லாமல் வாடிக்கொண்டிருக்கின்றதை அவர்கள் நேரில் பார்க்கட்டுமே, தங்களால் முடிந்த உதவியை செய்யட்டுமே. எப்படியாகிலும் சிலரை ரட்சிக்கும்படி அவர்கள் இந்த காரியங்களை செய்தால் என்ன? Give them this field exposure. இப்படிப்பட்டதான வாய்ப்புகளை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுங்கள். Nothing, I say, nothing like seeing. பார்ப்பதற்கு இணை வேறு எதுவுமே கிடையாது. Fifthly and finally, encourage them to choose missionary career. ஐந்தாவதாகவும் இறுதியாகவும் மிஷனரிகளாக மாற அவர்களை ஊக்குவியுங்கள். The moment you talk about missionary career, immediately don't think about getting lost in a tribal village there in Orissa or West Bengal. மிஷனரி பணி என்று சொன்னவுடனே ஏதோ ஒரிசாவினுடைய குக்கிராமத்திலே அல்லது காட்டிலே சிக்கிக் கொண்டு தவிப்பது என்று கற்பனை செய்ய வேண்டாம். There are so many specialized ministries that young people can take up. இளைஞர்கள் பிரத்யேகமாக செய்யக்கூடிய சிறப்பான அருட்பணிகள் ஏராளம் உண்டு. The moment you talk about youth ministry, don't immediately think about the computer fellow. இளைஞர் அருட்பணி என்று சொன்ன உடனேயே கணனியிலே உட்கார்ந்து தட்டச்சு செய்வதை மட்டும் நினைத்துக் கொண்டிராதீர்கள். We have millions and millions of young people living in villages who have not even gone to the first standard. லட்சக்கணக்கான சிறார்கள் கிராம பகுதியிலே வாழ்கின்றவர்கள் இன்னும் கூட கல்விச்சாலையிலே காலடி எடுத்து வைக்காத நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். That is also youth ministry. Go and talk to them. அவர்களிடத்திலே போய் சென்று பணியாற்றுவதும் கூட இளைஞர் அருட்பணிதான். Drug addiction is becoming a menace everywhere, and have specialized ministry. There are many specialized ministries for drug addicts. போதை மருந்துகளுக்கு அடிமைப்பட்டோரிடத்திலே ஊழியம் செய்வதற்கான அமைப்புகள் இருக்கின்றன. Very few people go to AIDS patients. Just put your teams across. எய்ட்ஸ் நோயாளிகள் மத்தியிலே செய்யக்கூடிய ஊழியங்கள் மிகவும் குறைவு. அப்படிப்பட்டவர் மத்தியிலே உங்கள் இளைஞர்களை அனுப்பி வையுங்கள். Till there are 190 languages in India without the Bible translator. Ask your young people to take English literature and become a Bible translator. இந்தியாவிலே வேதம் மொழிபெயர்க்கப்படாத மொழிகள் 1000க்கும் அதிகமாக உள்ளது. உங்களுடைய இளைஞர்களை ஆங்கில இலக்கியம் படிக்க சொல்லி வேதாகம மொழிபெயர்ப்பு ஊழியத்திலே தங்களை இணைத்துக் கொள்ள அவர்களை சவாலிடுங்கள். Don't ask everybody to go to computer engineering or EEE. Ask them to go to civil engineering. There is a scarcity for civil engineers today. கணனியிலே மின்சாரவியல் படிப்பதற்கோ அல்லது கட்டிடக்கலை
கணனிக்கலை படிப்பதற்கோ மட்டும் உங்களுடைய வாலிபர்களை ஊக்கப்படுத்தாதிருங்கள். கட்டிடக்கலை வல்லுநர்களாக மாறுவதற்கு இன்றைக்கு அநேக தேவை இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட இடங்களுக்கு உங்களுடைய இளைஞர்களை ஊக்குவியுங்கள். There are so many building projects in mission stations. You just make your students civil engineers. கட்டிடங்களை கட்டவும் ஆலயங்களை நிர்மாணிக்கவும் மிஷனரி பணித்தளங்களிலே ஏராளமான தேவைகள் இருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட இடங்களிலே உதவியாய் இருக்கும்படி உங்களுடைய இளைஞர்களை கட்டிடக்கலை பொறியியலராய் மாற நீங்கள் ஏன் ஊக்குவிக்க கூடாது? So many agricultural projects are to be taken up as rehabilitation measures in mission stations where we have got new believers, asking people to go and study agriculture. மிஷனரி பணியாற்றுகின்றதான அநேக பணிக்களங்களிலே புதிதாய் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கின்ற விசுவாசிகளை மறுமலர்ச்சியாக உபயோகிப்பதற்கு, அங்கே வேளாண் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு, விவசாய துறையிலே தேர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றதான இளம் பட்டதாரிகள் தேவை. அப்படிப்பட்ட நிலையிலே ஏன் மக்களை ஊக்குவிக்க கூடாது? Ask them to study journalism. Lot of Christian journalism is necessary. இதழியல் படிப்பதற்கு உங்களுடைய இளைஞர்களை ஊக்குவியுங்கள். Teaching in schools and colleges and mission stations, train them to go for teachers training. ஆசிரிய பயிற்சிக்கு அநேக கிராக்கி இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட நிலையிலே பயிலுவதற்கு உங்களுடைய இளைஞர்களையும் வாலிபர்களையும் நீங்கள் ஊக்குவிக்கலாமே. You know, each missionary organization and each evangelistic agency has got its own style and ethos of functioning. ஒவ்வொரு மிஷனரி நிறுவனமும் ஒவ்வொரு நற்செய்தி நிறுவனமும் தங்களுடைய காரியங்களை செயல்படுத்துவதற்கு தங்களுக்கென்றே ஒரு பாணியை வைத்திருக்கின்றன. If suppose you are a BOM, நீங்கள் ஒரு ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்க நபராய் இருப்பீர்களே ஆனால், or if you are an FMB man, நண்பர் சுவிசேஷ ஜெபக்குழுவை சேர்ந்தவர்களாய் இருப்பீர்களே ஆனால், don't expect all the youngsters that you are ministering to be inducted into FMBB or BOM. That is selfishness. That is wrong. நீங்கள் பணி செய்கின்ற இடத்திலே இருக்கக்கூடிய வாலிபர்கள் இளைஞர்கள் எல்லாரும் இந்த BYM-இலோ அல்லது FMBB-இலோ உட்புகுத்தப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் ஒரு சுய லாபத்தோடு நினைக்காதிருங்கள். Because each mission has got a style, and your young man has got his own style, his own taste, his own talent. Find out which is best for him. Put him there. Only then you are thinking about the kingdom. Otherwise you are thinking about your own empire. உங்களுடைய குழுவிலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இளைஞனுக்கும் ஒவ்வொரு விருப்பு இருக்கிறது. அவ்வாறே ஒவ்வொரு மிஷனரி நிறுவனங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பாணி இருக்கின்றது. எந்த வாலிபனுக்கு எந்த இளைஞருக்கு எந்த விருப்பு இருக்கிறது என்பதனை தெரிந்து கொண்டு அவர்களை அவர்களுக்கேற்ற விருப்பு இருக்கின்ற இடத்திலே நீங்கள் உட்புகுத்தும் பொழுதுதான் தேவனுடைய பேரரசு, தேவனுடைய இறையரசு வளருமே ஒழிய மற்றபடி உங்களுடைய சிற்றரசுகளை தான் நீங்கள் கட்டிக்கொண்டே இருப்பீர்கள். You know, that way several young people will become misfit in certain organizations. இப்படி நீங்கள் செய்ய முயற்சிப்பதனாலே தகாத இடத்திலே தகாத இளைஞர்கள் உட்புகுத்தப்படுகின்றதான தீமை உண்டாகும். So be broad minded. The field is the world. உங்களுடைய எண்ணத்திலே விசாலமாயிருங்கள். நம்முடைய பணித்தளம் உலகமே. I like John Wesley, who said, the world is my parish. உலகம்தான் என்னுடைய சபை என்று சொன்ன ஜான் வெஸ்லியுடைய வார்த்தைகளை நான் நேசிக்கின்றேன். That's a beautiful statement. அது மிக அருமையான வாசகம். The world is my parish. உலகமே எனது சபை. God so loved the world that he gave up his only begotten son, that whoever believes on him should not perish but have everlasting life. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய வாழ்வை அடையும்படி அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகிலே அன்பு கூர்ந்தார். Let us take advantage of the youth ministry that God has entrusted to us to fulfill God's end time, worldwide missionary evangelistic program. தேவனுடைய இறுதி கால நற்செய்தி திட்டத்தை நிறைவேற்றும்படியாக தேவன் நம்முடைய கையிலே ஒப்புவித்திருக்கின்றதான இளைஞர் படையினரை உலகளாவிய இளைஞர் நற்செய்தி பணிக்காகவும் நற்செய்தி மயமாக்குகின்றதான மிஷனரி பணிக்காகவும் நாம் செலவழிக்க செயல்படுத்த நம்மை அர்ப்பணிப்போம். Revive the youth in the church, and with that talk force reach the world through evangelistic efforts. திருச்சபையிலே இருக்கின்ற இளைஞர்களை உயிர் மீட்சி அடைய செய்து தட்டி எழுப்புங்கள். அந்த விசையை பயன்படுத்தி உலகம் முழுவதிலும் நற்செய்தி பணியை தீவிரப்படுத்துங்கள். Revival among young people, evangelism through young people, let that be your motto, because
until and unless Christian youth are reached and revived, the non-Christian youth cannot be reached for Christ. வாலிபர் நடுவில் எழுப்புதல், வாலிபர் மூலம் நற்செய்தி பணி என்பதே உங்களுடைய தரிசனமாக இருக்கட்டும். ஏனென்றால் கிறிஸ்தவ இளைஞர்கள் எழுப்புதல் அடையாத பட்சத்திலே கிறிஸ்தவர் அல்லாத மக்களை சந்திப்பது என்பது சாத்தியம் அல்ல. Let us stand up in the presence of God to commit ourselves to properly induct and involve our young lambs in the local churches and make them as the task force for missions and evangelistic agencies to reach the last man, the least man, and the last man for the kingdom of God. நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம். நம்மிடத்திலே இருக்கின்ற இளைஞர் படையினரை உள்ளூர் சபையிலே சரியான விதத்திலே உட்புகுத்துவதன் மூலமாக உலகளாவிய நற்செய்தி பணியிலே அவர்களை திறமையாய் தீவிரமாய் பயன்படுத்தி கடைசி மனிதனையும் காணாமற் போன மனிதனையும் ஆண்டவருக்காக ஆதாயம் பண்ண நாம் தேவனுடைய பணியிலே அர்ப்பணிப்போம். Shall we all lift up our hands in the presence of God to thank and praise God for the privilege that is ours, that we are called to feed the lambs. ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்க்கின்றதான பணிக்காக தேவன் நம்மை அழைத்திருப்பதை நாம் எண்ணி பூரித்தவர்களாக இறை பிரசன்னத்திலே நம்முடைய கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம். Hallelujah. Hallelujah.